Hello and welcome to another session of Learning with me. I'm Dr. Manjula. This is session 10 of Sociology of Health and Medicine for the 5th semester students of Bangalore University, Bengaluru. In this session, I'll be discussing on the occupational hazards as a component of social health. In the previous class, we've discussed about nutrition as a component of health. In the current session, we'll be discussing the concept of occupational hazards. ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಅಪಾಯಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. Before we understand the concept of occupational hazards, it's important to consider the development of economic activities through human evolution. In the pursuit of a livelihood, human beings have always carried out various activities that have put them at risk, be it hunting, agriculture, or working in industries. The kind of pursuits made to earn a living have always had an amount of risk. And this risk is conceptualized as occupational hazards. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಸಹ ತೊಡಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವಂತಹದ್ದಿರಬಹುದು, ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕೈಗಾರೀಕರಣದ ನಂತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗಿರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಇಂತಹ ರಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಅಪಾಯಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸಕ್ಕೆ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. So what are occupational hazards? Occupational hazards are basically risks of illness or accidents that occurs in the workplace. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಅಪಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಅವಘಡಗಳನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಾಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂತನೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ. These are injuries that happen specifically at workplaces. ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅಪಘಾತಗಳನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್, ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಾಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. There are various sources of these occupational hazards. The International Labour Organization, along with the World Health Organization, constitutes a committee to define what is occupational hazard and what is occupational health. They say occupational health should have the target of promoting and managing the strength of physical, mental, and social health of workers in all occupations to the maximum. Further, prevent accidents of all nature in the working environment, remove all factors that pose threat to the health of the workers, and provide suitable physical and mental factors to promote working conditions. This is what they say. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭೌತಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ
ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾದಂತಹ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್? The intention is to provide a conducive environment for people to carry out their occupational pursuits along with maintaining their physical, mental and emotional health. ತಮ್ಮ ಜೈವಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗಾದ್ರೂ ಸಹ ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಎಂತಹ ಅಪಾಯಗಳು? ಈ ಅಪಾಯಗಳು ದೈಹಿಕವಾಗಿರಬಹುದು. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ಮೈಟ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. It could be because of heat, because of cold, because of noise, because of inhaling certain substances. So these are all physical dimensions of the problems that might arise. There are several types of occupational hazards: biohazards, chemical hazards, physical hazards, psychosocial hazards. ಈ ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಡುಕುಗಳು ಅಥವಾ ಅಪಾಯಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರದ್ದಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಅಪಾಯಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಅಪಾಯಗಳು, ಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹದ್ದು, ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ, ವೈರಾಣುಗಳಿಂದ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಅದನ್ನ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಹಜಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಂತವ್ರು, ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವ್ರು, ಇವರು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಹಜಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಜಾರ್ಡ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಅಪಾಯ. ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಜಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಲವಾರು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದರೊಡನಿನ ಒಡನಾಟದಿಂದಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತಹ ನೀರಿನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ, it's called as chemical hazards. Chemical hazards are basically occupational hazards that occur because of exposure to chemicals in the workplace. Victims of this kind of chemical exposure will have long-term health problems such as asthma, vision problems,
These problems arise because of exposure to the chemicals in large quantities for a longer duration of time. Then we have physical hazards. Physical hazards are issues that come up because of contact. Like, for instance, it could be because of heat, excess cold, or unbearable noise. So, these are various forms of physical hazards. ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಶಾಖ, ಶೀತ, ಉಷ್ಣ, ಶಬ್ದ, ವಿಕಿರಣಗಳು ಮುಂತಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮುಂತಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಅಪಾಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Psychosocial hazards. These are occupational hazards that affect the employee's psychological health. It affects the ability of a person to have a conducive work environment, to interact with colleagues. This might be because of stress or because of injuries that a person is facing, because of how the work is designed. These kind of psychosocial hazards might occur. And because of this, sometimes there might be physical injuries also. So, ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಸೈಕೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹಜಾರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. So to sum up what we've discussed here, we've seen the concept of occupational hazards and gone through the different types of occupational hazards. ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಾಯಗಳಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಕಾರಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. That's it for now. Thank you.